Okay, only Sarthak and Vedang is there from third standard, right? Let's start. Your lesson number 7, our village and our city, that we are going to continue. Okay, we have completed till the transportation. Yes, we have completed till transportation. Now, they have given us one picture and you have to answer some questions. Okay, पिक्चर दिलेला आहे आणि त्याच्या खाली काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत that I'm going to ask you and you are going to give me the answers. Okay, Sarthak and Veda, let's start. What is grandfather reading? Sarthak, what is grandfather reading? दीदी परत बोला ना क्वेश्चन. What is grandfather reading? आजोबा काय वाचत आहेत? पेपर. न्यूजपेपर. न्यूजपेपर. Okay, next question is what is Tai using to find some information? ती मुलगी इन्फॉर्मेशन शोधण्यासाठी काय यूज करत आहे वेदांत? ती मुलगी इन्फॉर्मेशन शोधण्यासाठी कॉम्प्युटर यूज करत आहे. Okay. What is grandmother watching? Sarthak, what is grandmother watching? You have your books with you? मी सांगू? Yes? You have your books? Both of you have your books with you? तिचे कोथिंबीर न्यूज. नाही, मी काय विचारलंय? What is seeing? काय पाहत आहे? टीव्ही. Yes. Dada is listening to songs. What has he put in his ears to do this? Yes, Veda? Dada is listening to songs. What he has put in ears to listen to this? काय म्हणतात त्याला? दादा इयरफोन घालून गाणी Yes. ऐकत आहे. Yes. What is father using to speak to someone? Sarthak, what is father using to speak to someone? मोबाईल. Baba. Yes. Who is at the door? What is mother taking from him? Veda, who is at the door? What is mother taking from him? आई पोस्टमॅन कडून पत्र घेत आहे. Okay. Understood all the questions? Yes. And their answers? Okay. We commonly use things like letters, computers, mobile phones, newspapers, TV, music player, etc. All of these are used as means to send and receive information and messages. All these are means of communication. बघा, आपण एका ठिकाणावर दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी गाड्यांचा वापर करतो, त्याला आपण मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन असं म्हणतो. पण एकमेकांशी बोलण्यासाठी किंवा एखादी इन्फॉर्मेशन, एखादी माहिती किंवा मेसेजेस मिळवण्यासाठी आपण लेटर्स, कम्प्युटर, मोबाईल फोन, न्यूजपेपर, टीव्ही, म्युझिक प्लेअर या सगळ्यांचा उपयोग करतो. यांना आपण मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन असं म्हणतो. ओके, these all are means of communications. Dialects. What are dialects? Man uses languages to talk to each other and to communicate his thoughts to other people. The same language is spoken in different ways in different regions. The pronunciation of the words changes with the region. Words from other languages enter our language. It is influenced by other languages. In this way, different dialects of the same language form in different regions. For example, Ahirani, Malwani, and Varadi are some dialects of Marathi language. Marathi is the state language of Maharashtra. बघा.
आपण एकमेकांशी बोलण्यासाठी, कम्युनिकेट करण्यासाठी, एकमेकांचे विचार एकमेकांसमोर मांडण्यासाठी वेगवेगळ्या भाषांचा वापर करत असतो. आपण बोलताना सगळे एकच भाषा वापरतो का? नाही. ज्या रिजन मध्ये आपण राहतो, आपल्या महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी आहे, ती आपल्याला सगळ्यांना येते. पण ज्या रिजन मध्ये आपण राहतो त्या रिजन नुसार आपली भाषा, आपली मराठी भाषा देखील वेगवेगळी असते. त्यालाच डायलेक्ट्स असं म्हणतात. जसं अहिराणी, मालवणी, वऱ्हाडी. ओके. बोलत असताना एखाद्या शब्दाचं प्रोनाउन्सिएशन करत असताना आपण ज्या रिजन मध्ये राहतो त्यानुसार आपली भाषा ठरते, त्यानुसारच आपण बोलायला शिकतो. आणि आपल्या आजूबाजूला राहणारे लोक, घरात राहणारे, आपण ज्यांच्याशी बोलतोय ते लोक, त्या सगळ्यांच्या भाषेचा प्रभाव आपल्या भाषेवर पडतो. त्यामुळे त्यांच्या भाषेतून सुद्धा काही शब्द उचलून आपण आपल्या भाषेमध्ये वापरतो. ओके. सो मराठी इज द स्टेट लँग्वेज ऑफ महाराष्ट्र. In the olden days, means of sending messages were not very advanced. आता आपण मोबाईल थ्रू मेसेज पाठवतो, बरोबर. आता आपण जास्त लेटरचा पण वापर करत नाही. मोबाईल मध्ये मेसेजिंग सिस्टीम आहे आणि त्याच्याने आपण मेसेजेस पाठवत असतो. येस, येस ऑर नो? आता तुम्ही लेटर लिहिता का पहिले सारखं एकमेकांना? डू यू यूज द लेटर सिस्टीम? नो. Where the communication system like mobile phones is not available, those people use the letters. But in the olden days, पूर्वीच्या काळात काय होतं, अशा प्रकारे मेसेजेस पाठवण्यासाठी information in those days information was communicated by different means. वेगवेगळ्या प्रकारचा, वेगवेगळ्या साधनांचा उपयोग केला जायचा. Sometimes trained pigeons were used for this purpose. काही कबुतरे होती, जी शिकाऊ कबुतरे होती, शिकलेली होती, त्यांना सुद्धा मेसेजेस पाठवण्यासाठी त्यांचा वापर केला जायचा. A message was sent by writing it down on a piece of paper or cloth and tying the piece to the bird's leg. काय केलं जायचं, जो मेसेज पाठवायचा आहे तो मेसेज एका कपड्याच्या तुकड्यावर किंवा कागदाच्या तुकड्यावर लिहिला जायचा आणि तो कागदाचा तुकडा त्या पक्षाच्या, त्या कबुतराच्या पायाला बांधला जायचा आणि मग ते कबूतर काय करायचं, ज्याला मेसेज पोचवायचा आहे त्याच्याकडे जाऊन उभं राहायचं. मग तो माणूस ते लेटर खोलून घ्यायचा. ओके. अशा प्रकारे मेसेजिंग सिस्टीम पूर्वीच्या काळात चालत होती, जेव्हा ऍडव्हान्स टेक्निक नव्हत्या. Services like mobile phones, telephones and computers are not available in the area where Rohan and Rupali live. They need to send a message to their relative in another town. How will you help them to send their message? बघा काय सांगितलंय, रोहन आणि रुपाली ज्या जागेत राहतात तिथे फोन, टेलिफोन आणि कम्प्युटर अशा गोष्टी नाहीयेत आणि त्यांना त्यांच्या नातेवाईकांना काही मेसेज पोचवायचा आहे. मग कशा कशा प्रकारे ते मेसेज पोचवू शकतात सांगा? येस, काय करू शकतात ते? त्यांच्याकडे मोबाईल फोन, टेलिफोन आणि कम्प्युटर ही सोय नाहीये. मग ते काय करू शकतात सांगा? येस गार्गी. ते कबुतराने पाठवतील किंवा पोस्टाने पाठवतील. Yes, they can send letters by post. Recently, there has been great development in the means of transport and communication. आता बघा, सध्याच्या काळात ट्रान्सपोर्टेशन, कम्युनिकेशन दोन्हीच्या बाबतीत खूप मोठी प्रगती झालेली आहे. However, increased use of these means had also led to increase in pollution. पण या गोष्टींचा जास्तीत जास्त वापर करण्याने काय होत आहे, प्रदूषण देखील वाढत आहे. Therefore, everyone should use them carefully. जास्तीत जास्त वाहनांच्या वापराने सुद्धा प्रदूषण वाढत आहे, म्हणून आपण त्या सगळ्याचा काळजीपूर्वक वापर केला पाहिजे. बघा, what we have learned, आपण काय शिकलो? The interrelationship between cities and villages, means of transport and communication, the need for means of transport and communication, and transport facilities and famous places in our district and taluka.
Okay, understood clearly? Third standard, have you understood your lesson clearly? Please write it in a chat box. Yes, tell me. Here we have completed your lesson number 7. Okay, so फोर्थ स्टँडर्डचं लेसन कंप्लीट झाल्यावर आपण दोन्हीचे क्वेश्चन आन्सर घेणार आहोत. तोपर्यंत थर्ड स्टँडर्ड यू हॅव टू रीड द लेसन अँड फाइंड आउट द क्वेश्चन आन्सर्स. आय एम गोइंग टू आस्क यू. चला, क्वेश्चन आन्सर शोधायला सुरुवात करा. थर्ड स्टँडर्ड. नाउ द फोर्थ स्टँडर्ड. फोर्थ स्टँडर्ड युअर लेसन नंबर 7. Food and nutrition is there. Okay, food and nutrition. We have completed it till a tongue for testing. Yes, yes, a tongue for testing we have done. Yes, see, observe this. Wash your mouth, clean your tongue and stand in front of the mirror. काय करायला सांगितलंय? तुमचं तोंड धुवायचं आहे, जीभ साफ करायची आहे आणि एका आरशासमोर उभं राहायचं आहे. Stick your tongue out and look at it carefully. तुमची जीभ बाहेर काढून तिला एकदम काळजीपूर्वक पाहायचं आहे. यू विल सी टायनी पिक्स ऑन दी टंग. तुम्हाला माहिती आहे का, असे छोटे 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 डॉट 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 दिसतात आपल्या जिभेवर. असे टोकदार टोकदार असे छोटे छोटे डॉट दिसतात. पाहिलेत का तुम्ही कधी? येस, एनीवन? हॅव यू सीन? येस. बघा, मग त्याला काय म्हणतात बघा. They are called taste bud. These taste buds tell us the different tastes. मग हेच असतात छोटे छोटे जे डॉट्स असतात ना, पिक्स असे टोकदार टोकदार जे छोटे छोटे डॉट्स असतात, त्यालाच आपण टेस्ट बर्ड असं म्हणतो. आणि हे टेस्ट बर्ड म्हणजेच हे टेस्ट बर्ड कशासाठी असतात? आपल्याला चव दाखवून देण्यासाठी असतात. ओके, मी नर्सरीसाठी एक पीपीटी बनवलेली आहे, मी तुम्हाला शो करते, त्याच्यावरनं तुम्हाला समजेल आपल्या टंगवरचे टेस्ट बर्ड कशा प्रकारे कार्य करतात. ओके, जरा 2 मिनिटं पहा. थोडा वेळ स्क्रीन दाखवते मी तुम्हाला. ओके, स्क्रीन दिसते तुम्हाला? माझी स्क्रीन इज विजिबल ना? सांगा लवकर. ओके, मग बघा. बघा, ही आहे आपली जीभ. जीभ बाहेर काढल्यावर जो समोरचा पार्ट असतो ना, त्याच्यावरचे टेस्ट बर्ड काय काम करतात? स्वीट स्वीट गोष्टी टेस्ट करण्याचं काम करतात. आणि त्याच्या थोड्या बाजूला आतमध्ये जे टेस्ट बर्ड असतात ते सॉल्टी टेस्ट ओळखण्याचं काम करतात. आतील बाजूला जे टेस्ट बर्ड असतात ते सॉर म्हणजे आंबट टेस्ट ओळखण्याचं काम करतात. तर तुमच्या जिभेचा एकदम आतला असा आडवा भाग आहे ना, तो बिटर म्हणजे कडू टेस्ट ओळखण्याचं काम करतो. ओके, पाहिलं सगळ्यांनी हाऊ युअर टेस्ट बर्ड वर्क्स? हॅव यू सीन एव्हरीवन? येस. ओके. Okay, now we will move to our chapter. See, so the tiny pigs are called as taste buds. Okay, know the different tastes. आता वेगवेगळ्या टेस्ट कशा प्रकारे असतात? Let us see how the tongue tells us the different taste. Collect the following things: sugar, candy or jaggery. वेगवेगळ्या गोष्टी घ्यायच्या आहेत. शुगर कॅन्डी म्हणजे गोळी आपली किंवा गूळ, सॉल्ट मीठ, टॅमरिन और लेमन चिंच किंवा लिंबू, फेनुग्रीक मेथी सीड्स मेथीच्या बिया.
a piece of an amla आणि आवळा. Taste each of the things. After tasting each one, rinse your mouth with water. Wait for a minute and then taste the next one. Copy the table in your notebook and complete it. सांगा मला शुगर कॅन्डी और जॅगरी विल टेस्ट. काय टेस्ट असणार शुगर कॅन्डी किंवा जॅगरीची? What will be the taste of sugar candy or jaggery? Yes, Gargi. स्वीट. Sweet. Good. Good. Next is salt. What will be the taste of salt? Arya. What will be the taste of salt? Arya, what will be the taste of salt? मिठाची चव कशी असते? आम- काय काय टीचर? What will be the taste of salt? आंबट. What? मीठ आंबट लागतं का? टीचर खारट. Yes, so what you will call it as salty. Okay? Salt will be salty, खारट. Then tamarind or lemon, चिंच किंवा लिंबू. Tamarind or lemon, what will be the taste? Yes, Vedant? Okay, Sneha बताइए. What will be the taste of tamarind or lemon? टीचर खट्टा. So खट्टे English में? आंबट. I'm asking in English. Don't you know the taste names? I have taught them to nursery. नर्सरी टीचर ज्युनियर केजीला वगैरे माहिती आहे. तुम्हाला माहित नाही का? येस टीचर तन्वी? सर. Yes, sure. Fenugreek or methi seeds. Fenugreek or methi seeds will be. I want answer in English only. Okay. If you know the answer, then only raise your hand. Fenugreek or yes, fenugreek seeds will be. Yes, Gargi. बिटर. Bitter. Very good. Kadu. And piece of an amla. Piece of an amla. Yes, piece of an amla. आवळा कसा लागणार? Yes. Okay, let's see. सांगा लवकर. इथे परत आपल्याला दिलेले आहेत बिटरगड. बिटरगड, कारले. कारल्याची चव कशी असणार आहे? येस स्नेहा. तन्वी. टीचर किसकी? बिटरगड, कारला. आवाज नहीं आ रहा है. बिटरगड, कारले. टीचर आवाज नहीं आ रिद्धी. रहा ठीक से. रिद्धी. टीचर बिटर. Yes. Now a game is there. 4 or 5 of you can play this game together. One person is the eat. Each one of the others tells it the name of a foodstuff. For example, raw mango, green chili, chutney, rock salt, a bundi laddu, khari bundi, a chiku, a medicine, etc. The child who is eat must show by miming what it tastes like. Take turns to be eat. Everyone has had
turn at being eat the game is finished. बघा काय सांगितलं आहे 4 ते 5 मुलांमध्ये तुम्ही हा गेम खेळू शकता ज्यामध्ये eat eat एका ज्याच्यावर आपण राज्य म्हणतो ना त्याला इट म्हटलं जाईल आणि तो इट काय करणार तुम्ही जर त्याला बुंदीचा लाडू सांगितलं तर तो त्याच्या तोंडाने तो त्याच्या एक्सप्रेशनने दाखवणार की हा बुंदीचा लाडू गोड असतो. तुम्ही जर त्याला कारला सांगितल्यावर तो काय करणार त्याच्या तोंडाने तुम्हाला दाखवणार की कारलं म्हणजे कडू असं. ओके समजलं. दिस इज अ गेम. So what we have learned? Your diet include many different food items. आपल्या जेवणामध्ये आपल्या आहारामध्ये वेगवेगळ्या अन्नपदार्थांचा समावेश असतो. There is great variety in the food stuff we use to prepare different dishes. आणि वेगवेगळे अन्नपदार्थ बनवण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या कडधान्यांचा, भाज्यांचा, फळांचा उपयोग करत असतो. The food constituents that meet our food related needs are present in these food stuffs in different proportion. जे फूड कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत लाईक कार्बोहायड्रेट्स फॅट्स and proteins. Okay, these we can only get by eating a proper amount of food stuff because they are present in different proportion in each and every food stuff. Our food related needs are met if our body gets all these food constituent in the right quantities. आपण जे अन्न पदार्थ खातो त्यातून जर आपल्या बॉडीला हे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत ते प्रॉपर क्वांटिटी मध्ये मिळाले तरच आपण हेल्दी म्हणू शकतो. ओके अवर टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू नो द डिफरंट टेस्ट आणि आपल्या जिभेवर जे टेस्ट बर्ड असतात ते आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट अनुभवण्यासाठी हेल्प करत असतात. नाव कॅन यू टेल मी टेस्ट ऑफ आमला हाऊ युअर आमला विल टेस्ट. You can also tell in Marathi. Gargi, you know the answer? How Amla will taste? If you tell me in Marathi, I will give you the answer in English. Yes, Veda? आंबट. No. आवल्याची चव आंबट. No. Yes, anyone else? Anyone else to this? Yes, Gargi? तुरट. Yes, तुरट ज्याला इंग्लिश मध्ये astringent असं म्हणतात. Okay? Got everyone? Everyone got the answer now? Now fourth standard, you will read the lesson and find out your answers. Till then, third standard will answer. Okay? Third standard will answer till then. Bhavika, then Sarthak and Vedang. Okay, let's start. Okay, your exercise includes some questions. Let's start it. Vegetables, onions, wheat, motorcycle, books, TV, radio. Of the above, which item come to the city from the village? बघा वरती यादी दिलेली आहे तुम्हाला एक लिस्ट दिलेली आहे त्यामध्ये नावं आहेत व्हेजिटेबल्स ऑनियन्स व्हीट मोटरसायकल बुक्स टीव्ही अँड रेडिओ. हा आता त्यापैकी ऑफ दी अबाव विच आयटम कम टू सिटी फ्रॉम विलेज. सिटी मधून विलेज मध्ये येणारे म्हणजे शहरातून गावाकडे जाणारे यामधील कोणते अन्नपदार्थ आहेत अन्नपदार्थ नाही म्हणता येणार कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या शहरातून गावाकडे जातात.
Which items from these goes to village from city? Who will answer this? Yes, Vedam. भाजीपाला, गहू, I am asking city from the village. शहराकडून गावाकडे जाणारे विचारते मी. मोटारसायकल, पुस्तक, टीव्ही, रेडिओ. Yes. Next question is, of the above, which item come to the village from the city? Sarthak. Of the above, which item come to the village from city? गावाकडून शहरामध्ये कोणत्या गोष्टी येणार याच्यातून? व्हेजिटेबल, Onions ऑनियन, and wheat. व्हीट, मोटरसायकल, No. मोटरसायकल, बुक्स, टीव्ही, रेडिओ हे शहरातून गावाकडे जाणार. Vegetable, onion and wheat. Okay. Now the second. Read the passage and answer the question. बघा. Pooja was leaving to meet her friend. Just then, the postman came with a letter. While traveling on the bus, Pooja saw some people transporting goods on a horseback. When she reached her friend's house, her friend was speaking on her mobile phone. बघा. पूजा तिच्या मैत्रिणीला भेटायला जात होती आणि तेव्हाच पोस्टमॅन आला एक पत्र घेऊन. ती जेव्हा बसने जात होती, पूजाने काय पाहिलं की काही लोक घोड्याच्या पाठीवरून सामान वाहून नेत आहेत. जेव्हा ती तिच्या मैत्रिणीच्या घरी पोहोचली, तिने पाहिलं की तिची मैत्रीण मोबाईल फोनवर बोलत आहे. ओके, पॅसेज समजलाय दोघांना पण? सार्थक, वेदांग, पॅसेज समजलाय तुम्हाला? ओके, चला, नाव आन्सर द क्वेश्चन. Which means of transport are mentioned in this passage? या पॅसेज मध्ये कोणकोणते ट्रान्सपोर्टेशनच्या गोष्टी वापरल्या आहेत ज्यामध्ये बसून आपण इकडे तिकडे जाऊ शकतो किंवा आपलं सामान इकडे तिकडे नेऊ शकतो? सार्थक सांग. बस, हा, हॉर्स, yes, good. Next, which means of communication are mentioned in the passage? Vedam, which means of communication are mentioned in this passage? कम्युनिकेशनच्या कोणत्या गोष्टी वापरल्या आहेत? येस. प्रश्नाचा नंबर कुठला आहे? पहिला की दुसरा आहे प्रश्न? दुसरा. घोडा. नो. कम्युनिकेशन साठी घोडा कसा वापरला जाणार? कम्युनिकेशन म्हणजे एकमेकांना संदेश पाठवणे. मोबाईल, पत्र. हा, डन. आता इथे पेन, सीजर, लेटर, मोबाईल, क्लोथ्स आयर्न, बॉटल, टेलिफोन, वॉच, स्पेक्टॅकल, बुक, कॅप या गोष्टी दिल्या आहेत. काय सांगितलं आहे आपल्याला? फाइंड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द लिस्ट अबाव अँड सर्कल देम. यापैकी कम्युनिकेशन आपण ज्याच्याने करू शकतो ते सांगायचं आहे मला. दोघांचा पण माईक चालू ठेवा. फक्त येस और नो सांगा. कम्युनिकेशन साठी वापरता की नाही? पेन. पेन. यस, नो. नो. सीजर्स. नो. लेटर. यस, मोबाईल. यस. क्लोथ्स आयर्न. नो. इस्त्री. नो. बॉटल. नो. नो. टेलिफोन. टेलिफोन. यस. वॉच. नो. वॉच. नो, स्पेक्टॅकल्स नो. म्हणजे चष्मा. बुक. नो. नो, नो. कॅप. नो, नो. Okay. Next, complete the following. Draw a picture of city and village that you have seen. Okay. याची गरज नाही, पण जर तुम्हाला आवड असेल तर तुम्ही हे पिक्चर ड्रॉ करू शकता सिटी आणि विलेजचं. जे तुम्ही पाहिलं आहे असं सांगितलं आहे, बट यू कॅन ड्रॉ दिस ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड. ओके. मग सार्थक आणि वेदांग, तुम्हाला क्वेश्चनचे आन्सर सगळे समजलेत का सांगा मला? क्लिअरली यू हॅव अंडरस्टूड? लिहू शकाल तुम्ही?
Yes? Okay. Now fourth standard. Fourth standard, now your turn to question and answer. What's the solution? Sumed and Madhura do not like leafy vegetable. On the day their mother cooks leafy vegetable, they skip their meals. बघा, सुमेध आणि मधुराला पालेभाज्या खायला आवडत नाही. ज्या दिवशी त्यांची आई पालेभाज्या बनवते, त्या दिवशी ते काय करतात, त्यांचं जेवणच टाकून देतात. ते जेवत नाहीत त्या दिवशी. मग काय करायला पाहिजे? याचं सोल्युशन काय आहे असं तुम्हाला वाटतं? सांगा. What will be the solution of this? Yes, anyone? Gargi, will you? Riddhi, Gargi. टीचर परत विचारा. See, सुमेध आणि मधुराला पालेभाज्या खायला आवडत नाहीत. They don't like to eat leafy vegetable. When their mother cooks leafy vegetable, they skip their meal. जेव्हा त्यांची आई या पालेभाज्या बनवते, तेव्हा ते जेवतच नाहीत. मग आपण काय करायला हवं ज्याच्याने ते पालेभाज्या खातील आणि जेवतील? येस गार्गी? आपण पालेभाज्यांचा पराठा करायचा. Very good. Their mother can cook the leafy vegetable with other vegetable they like, or she can make parathas and all things with that. Okay? त्यांची आई काय करू शकते? काही या जी पालेभाजी आहे ती त्यांना आवडणाऱ्या दुसऱ्या भाजीत टाकू शकते किंवा पराठा वगैरे बनवून त्यांना ती भाजी खायला घालू शकते. Yes? Yes? You all agree with me? You all agree with me? Okay, बघा. Okay. Is a thalipit more nourishing than a bhakri made of only jawar or bajra flour? ज्वारीची किंवा बाजरीची भाकरी ही यांच्यापेक्षा थालीपीठ जास्त पौष्टिक आहे का? सांगा मला. Is a thalipit more nourishing than bajra or than a bhakri made with bajra or jawar? Yes, thalipit is more nourishing because for making thalipit more food grains are used. Okay, flour of more food grains are used, and bhakri can be made with only jawar, bajra or rice. So ज्यामध्ये थालीपीठ बनवताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या धान्यांच्या पिठाचा वापर केला जातो. पण भाकरी बनवताना आपण ती एकाच पिठाची बनवतो. त्यामुळे थालीपीठ इज मोर नरिशिंग. जास्त पौष्टिक आहे ते. ओके, नेक्स्ट. If we add crushed peanuts or fresh coconut to dish, will it make the dish more nourishing? बघा, आपण जर काही काही लोक काय करतात भाज्यांमध्ये शेंगदाण्याचं कूट, क्रश्ड पीनट किंवा फ्रेश कोकोनट टाकतात. त्याच्यामुळे आपली डिश जास्त नरिशिंग होते का? पौष्टिक होते का? येस गार्गी? येस. Okay. Why do we squeeze lemon juice on rice and dal? Why do we squeeze lemon juice on rice and dal? आपण लिंबाचा रस भात आणि डाळीवर का टाकतो? Yes, who will tell? Yes, Gargi? वरण भाताचे पचन होण्यासाठी आपण त्याच्यावर लिंबू टाकतो. Yes. And to make our food tasty also. Which crop growing in a field contains the most sugar? शेतात कोणता असा क्रॉप आहे ज्यामध्ये खूप जास्त शुगर असते? येस गार्गी? ऊस. येस, शुगर केन, ऊस. Okay, yes, some words are there. Now draw pictures of those fruits that we eat along with their skin. Tell me which fruits we eat along we should eat with their skin. कोणते फ्रुट्स असे आहेत जे आपण त्यांच्या स्किन सोबत खाल्ले पाहिजेत? येस गार्गी?
सफरचंद, Yes, apple. Then चिकू, yes, chiku. Apple, guava, and chiku. Okay. Yes, Riddhi. ऍपल वावा चिको स्ट्रॉबेरी Yes. Okay, good. Next. Make a list of those foods which we cannot eat along with their skin. आपण स्किन काढली पाहिजे असे फ्रुट्स कोणते आहेत which we should not eat along with their skin? Yes, Riddhi. ऑरेंज मोसंबी Yes, yes. Then banana, बनाना and watermelon. Many fruits are there. Okay, that we do not eat with their skin. Now, fruits fruits taste sweet because they contain dash dash. Fruits taste sweets because they contain dash dash. Yes, Neha? शुगर Okay. Rice, wheat, jawar, bajra are our dash dash foods. Rice, wheat, jawar, bajra are our dash dash foods. Yes, Neha? Yes? Staple. The tiny peaks on our tongue are called tiny peaks on our tongue. जिभेवर असणारे छोटे छोटे पिक्स काय म्हणायचं त्याला टेस्ट येस कनिश टेस्ट बटर, बटर नाही बेटा बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स too many questions you have okay give reason we must take certain precaution while cooking अन्न शिजवताना आपण काही काळजी घेतली पाहिजे why why we should take some precautions while cooking अन्न शिजवताना आपण कोण काळजी घेतली पाहिजे का सांगा why we should trek yes Arya भाजल भिजल म्हणून. sorry English medium will answer in English yes Neha yes Neha बताइए okay गार्गी आपल्याला जेवण करताना भाजेल नाहीतर भाजी कापताना कापेल. our body must be healthy आपण निरोगी आपलं शरीर निरोगी असायला पाहिजे का our body must be healthy का yes our body must be healthy to fight against diseases okay आजारांशी लढण्यासाठी आपलं शरीर निरोगी असायला हवं just because we like them we must not eat the same dishes all the time आपल्याला एखादी गोष्ट आवडते म्हणून सारखी सारखी तीच खात राहणे चांगले नाही का yes tell me who will answer because we will not get all the nutrients from which we can get from the other substances also okay बाकी दुसऱ्या काही अन्न पदार्थातून मिळणारे जी काही पोषक तत्वे आहेत ती आपण जर सतत एकच अन्न पदार्थ खात राहिलो तर त्यातून आपल्याला मिळणार नाहीत म्हणून ओके आन्सर इन ब्रीफ
What new things did Monica ताई tell about tongue? सांगा. मोनिका ताईने जिभेबद्दल काय सांगितलं मुलांना? नवीन गोष्ट काय सांगितल्या मुलांना? Tell me, what did the new things Monica tai tell to everyone? बुक आहे ना तुमच्याकडे, शोधा आणि सांगा. Do you all have your books with you? Tell me, you have your books with you? See, काय सांगितलं बघा. Monica tai said, chew a amla and drink water right after that. The water will taste sweet. Okay? Yes? आवळा चावायचा आणि त्यानंतर लगेचच पाणी प्यायचं, तेव्हा पाण्याची चव आपल्याला गोड लागेल. ही गोष्ट सांगितली की नाही? येस ऑर नो? सांगा लवकर. येस ऑर नो? सो why you're not answering then? Fruits are sweet. Does that mean they contain only sugar? बघा, फळं गोड असतात म्हणजे त्याच्यात फक्त साखरच असते का? सांगा. Fruits are green, but does that they contain only sugar? No, the fruits does not contain only sugar. They contain vitamins also. Okay? विटामिन्स सुद्धा असतात त्यांच्यामध्ये, जीवनसत्वे सुद्धा असतात. Which food ingredient contains sour elements? कोणकोणते पदार्थ आंबट लागतात सांगा मला. Which food material contains sour elements? Yes, Gargi. चिंच, लिंबू, दही. आता इथे बघा, मॅच द फॉलोविंग. मिल्क, सिसमे, जवार, चिकू. मिल्क काय बनवतो आपण? मिल्क you will match with? Yes, Neha? बटर, Butter. Good. Then sesame. Sesame you will match with? Gargi? तेल, Tel, oil. Jawar. Jawar you will match with? Sneha? शुगर, Flour. Chiku. Chiku you will match with sugar. Okay? Here we have completed your all the question answers. Have you completely understood them? सांगा, तुम्हाला सगळ्यांना ते समजलेत का? लिहू शकाल तुम्ही? येस. आन्सर्स असे नाहीयेत जे तुम्हाला मार्क करून दिले जातील. ओके, अदरवाइज आय वुड डू सो, बट यू हॅव टू राईट देम बाय युअर ओन. जसं आपण आता तुम्ही मला बोलून दाखवलेत तसेच आन्सर लिहायचे सुद्धा आहेत. ओके. येस, कॅन यू डू दॅट? येस. ओके. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओव्हर हिअर फॉर टुडे. ओके, आज आपण इथेच थांबूया. थर्ड स्टँडर्ड तुम्हाला सुद्धा तुमचे सगळे आन्सर समजलेत? एनी डाऊट? एनी डाऊट एनीवन? नो. कोणाला काही डाऊट? नो. ओके, सो यू कॅन लीव द क्लास. बाय बाय एव्हरीवन. एन्जॉय युअर इव्हनिंग. बाय 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 टीचर. बाय 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 टीचर. बाय टीचर. बाय बाय टीचर. थँक्यू टीचर. बाय. वेलकम. बाय बाय.